بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والله فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضرة الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سبحان الله وسيد الشيخ محمد شيخنا خليل بن عبد اللطيف المنكلاني وشيخنا هاشم الشعري وشيخنا شمس العارفين وشيخنا حسن صوت العارف شيخنا ظافر منور وشيخنا ذليل ولحضرة المؤلف شيخ جلال الدين محمد بن أحمد شيخ جلال الدين محمد عبد الرحمن بن أبي حسين وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم ومريدهم ومحبهم أن الله يعلي درجاتهم ويعيد عليهم من بركاتهم وبركات علومهم وسرهم وأسرارهم وخصوصياتهم الدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم قال المصنف شيخ جلال الدين بن محمد بن أحمد بن محمد المحلي وشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وخصوصيتهما في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله
وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ. وَإِذْ dan ingatlah. Dan ingatlah ketika qataltum kalian membunuh nafsan akan seseorang, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan akan seseorang, faddara'tum, maka kalian saling tuduh menuduh. Faddara'tum, maka kalian saling tuduh menuduh. Fihi, di dalam kalimat iddara'tum atau faddara'tum ini, idghamut ta'i ialah mengidghamkan ta, huruf ta, fil asli yang berada di dalam asalnya, fiddali ke dalam huruf dal. Mengidghamkan huruf ta aslinya huruf ta sehingga diidghamkan ke dalam huruf dal. Aslinya tadara'tum, dari kalimat ad-dar'u. Tadara'tum dari kata ad-dar'u. Kata asalnya adalah ad-dar'u yang artinya tadfa'u atau ad-daf'u, menolak atau menuduh, saling melemparkan. Jadi sehingga diganti huruf ta itu kepada huruf dal, dan diidghamkan huruf dal itu al-mubaddilati, yang diganti sebagai pengganti huruf ta itu ke dalam dal yang asli. Artinya awalnya tadara'tum sehingga berubah menjadi dadara'tum. Nah, seperti itu. Sehingga dal yang pertama itu diidghamkan kepada dal yang kedua. Jadi untuk menambah sehingga ditambah dengan hamzah wasol agar menjadi permulaan dengan huruf sukun. Iddara'tum. Itu secara kalimatnya seperti itu. Awalnya kata faddara'tum itu adalah tadara'tum. Atau bisa secara simpelnya, secara ahlul lughah, secara ahli bahasa, at-ta'nya langsung disukunkan. Ta'nya disukunkan tapi diidghamkan langsung kepada ad-dal. Ujibat da'watukuma. Seperti itulah kira-kira. Qala qad ujibat da'watukuma. Iya kan? Ada di Al-Quran seperti itu ya. Jadi ta yang pertama karena sukun sehingga diidghamkan kepada huruf dal. Sama. Yang di sini tadara'tum seperti itu, taknya di uskinat, disukunkan. Ada yang berpendapat taknya itu diganti dengan huruf dal dulu. Setelah itu, setelah diganti kepada huruf dal, nah dal yang pertama itu kan bunyinya sudah dadara'tum, bukan tadara'tum lagi kan. Nah dal yang pertama uskinat, disukunkan. Jadi dara'tum ya, seperti itulah kira-kira. Belum ada hamzah wasalnya masih. Sehingga begitu untuk mempermudah, agar untuk mempermudah dan dimulai berbunyi dengan sempurna, sehingga diganti dengan ditambah dengan hamzah wasal. Jadi iddara'tum, sehingga faddara'tum. Ad-dar'u. Ay takhasamtum, artinya tadara'tum itu faddara'tum ay takhasamtum, artinya saling menghujat kalian. Wa tadafa'tum, dan saling tuduh menuduh kalian. Jadi ini terjadi waktu kaumnya Nabi Musa akan ada pembunuhan ini. Lanjutan ayat sebelumnya.
yang tidak diketahui pembunuhnya. Ada orang mati tapi tidak diketahui pembunuhnya. Lalu mereka ini faddara'tum yatakhasamtum, saling tuduh menuduh, ini siapa? Atau tadafa'tum, saling melemparkan tuduhan. Fiha, di dalam qataltum nafsan itu, di dalam terbunuhnya seseorang itu. Wallahu, adapun Allah, mukhrijun, ialah menyingkap, atau mudhirun, menampakkan, ma akan sesuatu, kuntum yang ada siapa kalian, taktumuna, menyembunyikan terhadap pembunuhan tersebut. Ai min amriha, tentang masalah tersebut. Wa hadza i'tiradun, dan adapun ayat ini mulai dari wa id qataltum sampai akhir ayat, satu ayat ini disebut kalimat mu'taridah. Mu'taridah artinya bentuk pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, i'tirad, bentuk pernyataan. Wa huwa, dan adapun ayat ini awwalul qissati, adalah permulaan dari kisah terbunuhnya seseorang tersebut. Cuma penempatan ayatnya ditempatkan seperti ini agar bentuk pernyataan dari Allah itu jelas. Jadi secara kisahnya dulu dijabarkan, kan Allah memiliki cara-cara tersendiri untuk memperjelas setiap ayat-ayatnya. Jadi urutan ayatnya seperti itu. Ini awal kisahnya terjadinya sebuah pembunuhan. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا, kemudian kami berkata, kata Allah ini ya, idribu, pukulkanlah oleh kalian, hu, kepada nafsan, ay al-qatila, kepada orang yang terbunuh itu. Sini, kembalikan dulu itu ya, kembalikan dulu. Sana, kembalikan sama umnya. Iya sudah, nanti tepat umnya. Fakulna, kemudian kami katakan, idribu, pukulkanlah oleh kalian, hu, kepada al-qatil, kepada orang yang terbunuh itu. Pukulkan dengan apa? Bi ba'dhiha, dengan anggota sapi yang disembelih itu. Bi ba'dhiha, dengan sebagian anggota baqarah. Faduriba, kemudian dipukulkan. Faduriba, kemudian dipukul siapa al-qatil, orang yang mati itu, bilisaniha, dengan lidahnya baqarah. Bilisaniha, dengan lidahnya baqarah. Ini ulama tafsir mengatakan, kenapa kok pakai dengan lisannya? Karena lisan itu yang berbicara. Karena kita butuh bukti, kan seperti itu. Jadi Allah memerintahkan untuk memukul orang yang mati itu dengan anggota sapi itu. Sehingga di sini yang dimaksud bi ba'dhiha, ada yang menafsiri dengan bilisaniha, sehingga dipukul orang mati itu dengan lidahnya sapi itu. Au ajbi dzambiha, atau au ajbi dzanabiha, atau dengan pangkal ekornya baqarah. Pangkal ekor, apa namanya, buntok ya, apa, funggera buntok. Ajbi dzanabiha, pangkal ekor. Ada yang dipukulkan dengan pangkal ekor, tulang ekor sini. Kenapa demikian? Ada yang berpendapat, kenapa harus dengan pangkal ekor? Ya karena manusia nanti dibangkitkan kembali dari alam kubur itu dari ini, ya tulang ekornya. Jadi diambilkan itu sebagai bentuk apa ya? Apa namanya? Bentuk kinayah ya, bentuk, karena yang berbicara lisannya yang nanti dibangkitkan, ya kira-kira seperti itulah.
Ada yang mengatakan bi'azmiha, dengan tulang belulangnya. Ada yang dipukulkan pakai tulang belulangnya, bukan dengan lisannya, bukan ajbidana biha, tapi bi'azmiha, dengan tulang belulangnya. Kalau di sini tidak ada. Kalau di tafsir-tafsir lain banyak, mulai dari tafsir Al-Qurtubi, Al-Baghawi atau Ibnu Katsir, dijelaskan semuanya itu. Fahayya, maka menjadi hidup siapa? Orang yang terbunuh itu. Fahayya, sehingga menjadi hidup orang yang terbunuh itu. Setelah dipukul kemudian hidup. Waqala, dan kemudian berkata siapa al-qatil, orang yang mati itu, yang terbunuh, berkata bagaimana? Qatalani fulanun wa fulanun. Qatala, telah membunuh nih kepadaku, fulanun wa fulanun, si fulan dan si fulan. Artinya ada dua orang pembunuh ini. Libnai ammihi, dan fulan ini adalah dua anak ammihi, pamannya. Libnai ammihi, yaitu kedua anak pamannya. Berarti apa? Kalau kedua anak pamannya sepupu ya, sepupunya. Wa mata, dan mati, sehingga mati ya karena dibunuh ya mati. Si terbunuh yang pertama ini karena dibunuh oleh dua fulan. Dan di dalam tafsir Al-Qurtubi ini ala qaulani, ada dua pendapat. Jadi terbunuhnya ini bukan karena dibunuh oleh dua pemuda, tapi antara pemuda dan pemudi. Karena ada cerita seorang perempuan cantik ingin dinikahi oleh sepupunya. Ada perempuan cantik ingin menikah dengan sepupunya. Si laki-laki ini sudah melamar kepada pamannya, ya kepada orang tuanya si perempuan. Lalu ammuhu, kemudian apa ini? Pamannya menolak. Sehingga karena ditolak oleh pamannya, lah pamannya ini dibunuh oleh keduanya ini. Lalu dibuang jasadnya. Di dalam sebuah riwayat, kebetulan dibuangnya itu, menurut pendapatnya Ikrimah ini, ke salah satu pintu masjid Bani Israel. Jadi Bani Israel ini memiliki satu masjid, tapi pintunya itu memiliki 12 pintu, sesuai dengan kabilahnya. Satu masjid memiliki 12 pintu. Nah, orang yang mati ini dibuang ke salah satu dari asbat itu, salah satu pintu dari 12 masjid. Sehingga begitu orang mau masuk, bergurun, kok ada orang meninggal, ada orang mati. Sehingga di sanalah terjadi takhasum, saling berdebat atau tadafa, ya, saling melemparkan tuduhan, paling kamu ini, paling si fulan. Sehingga setelah karena berkerumun banyak, datanglah Nabi Musa. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa setelah meminta petunjuk lalu memberikan pendapat kepada umatnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ini asalnya. Rutnya ke sana lagi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Fahurima, sehingga diharamkan bagi keduanya, bagi pembunuh ini, fulan dan fulan ya. Fahurima. Ini pendapat yang satunya. Kalau yang tadi kan apa? Antara laki-laki dan perempuan yang membunuh ammuhu itu ya, membunuh pamannya. Kalau yang ini, kedua saudaranya ini membunuh pamannya karena ingin merebut membunuh sepupunya karena ingin merebut warisannya. Nah, ini. Nah, kalau riwayat yang satunya, dibunuh ini karena ingin merebut warisannya. Kedua fulan ini, fulana inilah, kedua fulan ini kebetulan orang tak andi, ingin merebut harta warisannya. Setelah membunuh, nah ketahuan. Akhirnya konsekuensinya apa? Fahurima, sehingga diharamkan bagi keduanya al-mirasa, akan warisan. Sehingga mereka karena membunuh amdan secara sengaja,
maka tidak boleh menerima warisan. Ini menjadi di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik ini ada dijelaskan ini. Kalau membunuh secara sengaja, itu yang membunuh amdan ya, secara sengaja itu tidak boleh menerima warisan. Nah, kira-kira. Wah, ini penjelasan fikihnya luas ini. Ujung-ujungnya larinya ke hukum waris, ke hukum warisan. Ya. Cemberempah lah. Muntah kerajaan eta warisan lanjeng kedua ya. Kita lanjutkan saja, wakutila dan dibunuh keduanya. Wakutila dan dibunuh keduanya. Konsekuensinya sudah tidak dapat hukum waris, dia tidak dapat ahli waris, tidak boleh mewarisi hartanya. Ya juga wakutila dihukum pancung, dibunuh keduanya. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalikal ihya, kadzalika demikian itulah al-ihya, cara Allah menghidupkan. Kadzalika demikian seperti itulah al-ihya, Allah, cara Allah menghidupkan, yaitu yuhyillahu, menghidupkan Allahu siapa Allah, al-mauta, terhadap orang yang telah mati. Wa yuri, dan memperlihatkan siapa Allah kum kepada kalian, ayatihi, akan tanda-tanda kekuasaannya. Aidala ila qudratihi, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya seperti itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak cara Allah menghidupkan orang mati. Tujuannya apa? La'allakum, agar menjadi siapa kalian, agar ada siapa kalian, ta'qiluna, ialah menjadi orang yang berakal. La'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang berakal. Maksudnya ta'qilun apa? Tatadabbaruna, yaitu mampu mentadabburi, agar kalian bisa mentadabburi. Apa tadabbur? Merenungi ya, merenungi. Fata'lamuna, sehingga kalian akan mengetahui, sehingga kalian bisa mengetahui, annal qadira, sesungguhnya Allah zat yang maha mampu, ala ihya'i nafsin wahidatin, bahwa sesungguhnya Allah ihya'i nafsin wahidatin, bisa menghidupkan satu orang saja. Jika Allah bisa menghidupkan satu orang saja, nah begitu maksudnya, ini bentuknya, pernyataannya seperti itu. Jika Allah bisa menghidupkan satu orang saja, qadirun, tentunya Allah pasti bisa, ala ihya'i nufusin katsiratin, untuk menghidupkan beberapa banyak jiwa. Gitu loh. Kalau satu jiwa saja sudah bisa dihidupkan oleh Allah, pastinya Allah bisa menghidupkan beberapa banyak jiwa. Fatu'minuna, maka hendaknya kalian mengimani atau beriman. Sampel itu tidak usah banyak-banyak dari Allah. Satu contoh saja sudah cukup. Jadi satu contoh dihidupkan oleh Allah, ya, pasti kita penganalisanya kan pasti seperti itu. Oh, satu sudah bisa, apalagi banyak. Ini pasti semuanya urusannya sama kan. Menghidupkan dan mematikan cara Allah ya seperti itu. Ya. Banyak cara Allah menghidupkan dan mematikan. Badase tasarna, badase untuk mematikan ini, badase tapaleset, padahal awalnya kondisinya sehat. Macam-macam Allah. Dan untuk menghidupkan pun macam-macam. Kalau lihat contoh yang paling simpel, biasanya orang-orang mati suri ya. Mati suri itu kan ada. Iya. Jadi macam-macam ode. Nah, pada baktonai kopur ode. Begitu kopur. Tak kerjat. Tapi pada intinya memang begitulah cara Allah di dalam menyingkap setiap tabir-tabir rahasia yang belum pernah terungkap. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Tapi ini uniknya orang-orang Israel itu. Padahal tanda-tanda dari Allah itu sudah banyak dari beberapa. Kalau kita mengkaji beberapa ayat sebelumnya itu.
Tapi apa yang terjadi? Summa kemudian qasat menjadi keras qulubukum apa hati-hati kalian. Ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi. Kemudian menjadi keras hati kalian. Justru semakin banyak tanda, semakin banyak apa? Semakin keras hatinya. Semakin banyak tanda bukti dari Allah Subhanahu wa taala, justru semakin keras, semakin tak percaya. Ini orang kalau tidak mendapat hidayah. Orang tak dapat hidayah, semakin bukti seperti apapun percuma, tak masuk. Solubat atau solabat bisa. Solubat menjadi keras hati mereka, hati orang Yahudi ini, angqabulil haqi dari menerima kebenaran. Hati mereka keras dari menerima kebenaran, padahal bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala telah nyata di depan mata mereka ini. Orang mati bisa hidup lagi hanya dengan dipukul oleh sebagian anggota sapi betina itu. Dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah juga jelas. Yang membangkang yang sekitar 70 orang ayat sebelumnya itu disambar petir, tompes, ya kan? Lalu begitu mereka kelaparan, begitu masuk padang teh selama 40 tahun, Allah memberikan anugerah kepada mereka kenikmatan berupa ya manna wassalwa. Tanda-tanda kekuasaan pokoknya untuk mereka banyak. Tapi justru adanya tanda-tanda seperti itu bukan melunakkan hati mereka. Justru qasat qulubukum, membuat hati mereka semakin keras. Ini yang disebut dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Sebanyak apapun tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun kalian memberi nasihat kepada orang yang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghishawa, tak masuk. Dadi teka las 15 aduh torena norak, tak kira norak. Iya. Selain nangis, ngor macengar katibian ngalengan. Apa mak nangis? Iya. Selain bersedih, ngakak katibian. Iya, tak jelas pokoknya orang-orangnya itu. Mim ba'di dzalika, setelah kejadian tersebut. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras, mim ba'di dzalika, dari setelah kejadian tersebut. Kejadian tersebut apa? Al-madhkur, yang sudah sebagaimana disebutkan itu. Mulai min ihya'il qatili, mulai dihidupkannya orang yang mati itu. Wa ma qablahu, dan apa-apa qablahu yang terjadi sebelumnya, minal ayati, daripada beberapa ayat-ayat yang sudah dijelaskan. Orang Yahudi seperti itu. Koliyatena, koliyongko, makin keras. Fahiyya, maka adapun qulubukum kal hijarati, ialah seperti batu. Kerasnya hati mereka itu kal hijarati, seperti batu, fil qaswati, di dalam kerasnya. Au asyaddu qaswatan, atau asyaddu lebih keras, au asyaddu atau lebih kuat, qaswatan kerasnya, atau lebih keras daripada batu, minha ya daripada batu itu. Au asyaddu, atau lebih dahsyat, qaswatan kerasnya, minha daripada batu. Ini bentuk iltifat sudah ya. Bentuk iltifat, bentuk sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka mendapatkan apa? Betul-betul perhatian tentang kondisi mereka sendiri. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya minal hijarati, daripada batu, lama la, betul-betul atau benar-benar, lamnya ini lam taukid. La, betul-betul, ma, ada apa batu, yatafajjaru, bisa mengalir, minhu, daripada batu, al anharu, apa? Sungai-sungai. Padahal sekerasnya batu pun masih bisa mengalir sungai di dalamnya. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha, daripada batu, lama, betul-betul ada apa batu, yashaqqaqu, yang terpecah atau menjadi pecah. Fihi, di dalam lafaz yashaqqaqu ini, idghamut ta'i fil asli fisyini,
Idghamut ta'i ialah menidghamkan huruf ta fil asli yang pada asalnya fi sini ke dalam huruf sin. Aslinya apa? Yatashaqqaqu. Sehingga di uskinat ta'u, nah, disukunkan apa ta menjadi dibaca yatshaqqaqu. Yatshaqqaqu. Sehingga karena orang Arab tak batendara boleh iya. Banyak tong yashaqqaqu. Tashaqqaqa yatashaqqaqu yatshaqqaqu. Menjadi pecah. Fayakhruju, sehingga keluar minhu dari pecahan batu tersebut al-ma'u, apa air. Batu saja kalau dipecah bisa ada airnya. Padahal keras. Ini kan sindirannya seperti itu, sindiran Allah itu kepada orang-orang Yahudi. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha daripada batu, lama benar-benar ada apa batu, yahbitu yang menggelinding atau turun. Ay yanzilu min ulwin ila suflin. Artinya yanzilu turun apa batu, min ulwin dari tempat yang tinggi, ila suflin ke tempat yang rendah. Berarti yahbitu maksudnya itu menggelinding, turun. Menggelinding karena apa? Min khasyatillah. Dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada batu itu menggelinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu nyelam bisa takut ke Allah, ada. Banyak penjelasannya. Lancang boleh, saya ayat lancang kita jelaskan boleh lancang. Tapi perpadanan ayat ini artinya ini ada ibrah kita sebagai manusia itu. Pelajaran atau pentadabburan. Coba lihat di surat apa itu? Juz'ul Lekor apa? Surat apanya mana? Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Surat apa itu? Al-Hasyr ya? Ya. Surat Al-Hasyr. Hah? Kok buatan sama Arab apa? Ya, coba buka. Buka malah temu surat apa? Malah temu Juz'ul Lekor, coba tengok. Al-Hasyr ayat berapa? Hampir belakang atau malah temu. Iya. Deki temu pas orang saya pas kocak lopot maca ayat kan karo. Malah jelas. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Al-Hasyr ayat 21. Angel men goleknya. Iki Quran apa? Daki buka Quran boleh kan? Iya kan. Lau anzalna hadzal Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ala jabalin, terhadap gunung ya. Seandainya Quran ini kami turunkan kepada gunung, kata Allah. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat kepada gunung tersebut itu khashi'an, tunduk. Mutasaddian. Ya tunduk, ya pokoknya mutasaddian itu patuhlah. Min khasyatillah, atau gemeteran ya. Mutasaddian itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia dikasih Quran enteng, sombong, congkak, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman modern. Parah, ada kan seperti itu pernyataan itu. Itu orang-orang tak cerdas. Ya. Mereka mengkaji Al-Quran hanya dari sisi luarnya. Belum mengkaji secara betul-betul mengkaji. Al-Quran saja, seandainya, ini pernyataan Allah, kalau diberikan kepada gunung ngitek. Takut Allah. Manusia. Pengaki Quran. Iya kan? Yang kebenteng. Justru kalian ini sebagai penghafal Al-Quran, bukan cuma dalam genggaman, tapi dalam jiwa Al-Quran itu. Iya. Kalau tak tersentuh oleh Al-Quran berarti parah ini kalian. Jujur. Parah. Mana keluaran kun perak kainan mainan malu. Kayak kebejak gajah. Kun perak sekedar dihafal saja. Banyak orang-orang kafir pun banyak hafal Quran. Jangan salah. Orang Quraisy dulu, orang kafir
Iya, banyak yang hafal Quran. Sehingga mereka ada keinginan untuk menandingi Al-Quran. Jadi bukan cuma orang Muslim dulu yang hafal Quran, orang-orang non-Muslim juga hafal Quran. Tapi kualitasnya sejauh mana Al-Quran berada di dalam jiwanya, mampu menggetarkan hatinya atau tidak. Kita kembali kepada pembahasan ini. Al-Quran saja bisa agelinding, keker, hanya gara-gara takut kepada Allah. Lah, terus kalian itu Al-Quran sudah ada di dalam jiwanya. Terus rasa khosyatilahnya itu mana? Takutnya kepada Allah itu mana? Harusnya diubah. Makanya wa kanal insanu zaluman jahula. Seringkali Allah sintir seperti itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradnal amanata. Kami sudah pernah menawarkan, kata Allah ini ya, al-amanah. Amanah ini maksudnya ya, wahyunya Allah. Ya, termasuk kitab suci ya, atau Al-Qur'an. Alas samawati wal ardi. Ditawarkan kepada siapa? Kepada langit dan kepada bumi. Fa'abaina. Keduanya itu tidak mau. Langit dan bumi tidak mau menerima amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka keduanya tidak mau. Langit dan bumi tidak mau. Punten abdina tak kelar Gusti. Ayyahmilnaha. Wa asfaqna minha. Merasa terbebani. Justru wahamalahal insan. Begitu ditawarkan kepada manusia, sanggup. Langsung mengiyakan. Innahu kana zaluman jahula. Makanya manusia itu disindir oleh Allah zaluman jahula. Sila zalim gendeng. Gendengnya apa? Karena dia tak merasa bahwa dia memiliki amanat dari Allah yang luar biasa. Itu loh. Zalimnya menyelewengkan apa yang menjadi amanatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka menyelewengkan. Makanya zaluman jahula. Parah manusia. Apalagi zaman sekarang. Ikramul Qur'annya saja tidak ada. Orang itu kalau lihat, coba di perkotaan sekarang sudah. Secara fakta ini. Al-Quran kayak buku biasa. Tenting. Taruh digeletakkan di bawah. Dianggapnya ini adalah tulisan biasa. Padahal coba buka lihat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kan ngaji kitab At-Tibyan. Iya. Bahkan para sahabat dulu itu kalau ada Al-Quran dipeluk itu, dipeluk. Risalatu Rabbi, Risalatu Rabbi. Ini adalah surat dari Tuhanku. Iya. Penghormatannya luar biasa. Coba di surat dari bupati umpamanya, iya kan? Oleh surat dari bupati. Disimpan dengan rapi. Iya, padahal surat dari manusia itu. Apa boleh pas oleh surat dari presiden benar-benar kan? Oh, pamer, surat presiden. Lalu Al-Qur'an ini surat dari Tuhan mana? Penghormatan kalian ini. Penghormatan kita kepada Al-Qur'an. Enteng. Bahkan kelompok-kelompok sebelah sekarang dengan entengnya. Digeletakkan di bawah. Oh, ini kan cuma tulisan biasa. Tulisan gundulmu. Iya. Bahkan mencium Al-Qur'an itu saja dibid'ahkan sekarang. Aduh, la ilaha illallah. Pak, kalau mau ngaji baca referensinya dulu lah Pak. Iya, cari kitab-kitab. Biar nak langsung sembarangan mengeluarkan fatwa seperti itu. Bilang shadaqallahul azim, habis baca Al-Quran shadaqallahul azim, bid'ah. Iya. Yang sunnah itu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya saya tahu itu, tapi bukan doa khatmul Quran, tapi khatmul majelis, penutup majelis. Di Al-Quran sendiri coba juz 4 buka. Kul sadaqallah. Iya kan? Ada kan bacaan. Suara ngucap sadaqallah. Iya kan? Untuk meyakinkan jiwa kita bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Enggak usah. Mun kun berarfu hadis. Ya, si hadis nang dia banyak. Bodoh hadis nang disa. Disa hadis kia banyak. Mulai dari tukang bangunan ya kan. Mulai dari apa? Banyak lah pokoknya nyaman hadisnya. Iya. Mun foto hadis rodan jago. Iya.
banyak nyari hadis sebadana apa. Mulai dari saya bisa bengkel, saya bisa bangunan macam-macam. Bahkan mun jamin bisa hotel. Jadi hati-hati. Ini takbir kepada kita, ini pelajaran ayat ini. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu kabur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan batu juga ada memiliki rasa rindu kepada kekasihnya Allah Subhanahu, yaitu Nabi Muhammad. Ingin ikut Mi'raj, ya kan? Ada yang batu itu yang melawan gravitasi. Ayo, terus kita bagi kanjeng Nabi. Akhirnya ngambang terus. Itu sudah kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Melawan gravitasi. Wa qulubukum la tata'atsaru wa la talinu wa la takhsha. Wa qulubuhum, sedangkan namun hati kalian ini la tata'atsaru, tidak terpengaruh. La tata'atsaru ialah tidak terpengaruh. Wa la talinu, dan juga tak tersentuh. Wa la takhsha'u, dan juga tak khusyuk, tak tunduk. Padahal contoh-contoh bukti-bukti dari Allah sudah ada. Tapi mengapa hati kalian ini la tata'atsar, tak pernah terpengaruh dari bukti-bukti yang telah Allah berikan. Wala talinu, dan juga kenapa tak tersentuh. Wala takhsha'u, dan juga masih tetap tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih butuh bukti apa? Makanya sangat jelas Allah itu simple ya. Makanya begitu Rasulullah mendakwahkan, diperintah oleh Allah itu untuk berdakwah, Allah sudah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad. Muhammad, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir sama saja. A anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baik kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan kepada mereka, la yu'minun. Mereka tetap akan beriman. Didakwahi, ya tidak didakwahi tetap beriman. Tapi ini sebuah apa ya? Aturan tersendiri bagi Allah. Walaupun mereka tak beriman, ya tetap didakwahi. Ya. Karena apa alasannya? Tujuannya agar di akhirat mereka tidak menuntut Allah. Iya. Mun pas tak didakwahi, padahal secara konsep takdir Allah kan tahu tentang takdir seseorang bahwa ini tidak akan beriman. Pas tak didakwahi, iya, di akhirat nuntut. Jawab tina tak boleh. Makanya beberapa ayat itu banyak. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian nurun, ya. Apa? Cahaya dari Allah. Ai al-hidayah. Nur. Ada yang menafsiri nurun di sini ya Rasulullah itu sendiri nur. Karena Rasulullah khuliqa min nur. Karena Rasulullah itu ciptakan dari cahaya. Wa kitabum mubin. Qad juz berapa itu? Juz 6 ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Lanjutan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Pokoknya laqad kafarul ladzina qalu, ya macam-macam lah terusannya seperti itu kira-kira takrir TV. Kalian itu punya apa ya? Punya amanat dari Allah, punya tuntunan dari Allah, ya pakai itu. Biar kalian itu berjalan sesuai relnya apa yang Allah berikan. Tapi kebanyakan ya ini sindirannya kepada orang Yahudi, wa qulubukum, tapi padahal hati kalian ini la tata'atsaru, tak pernah terpengaruh, wala talinu, juga tak pernah tersentuh, wala takhsha'u, juga tak pernah bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma, dan tidaklah Allahu, adapun Allah, bighafilin ialah lalai siapa Allah, amma, terhadap apa-apa ta'maluna yang kalian lakukan. Wa innama, dan bahwa sesungguhnya yuakhiru, mengakhirkan siapa Allah, kum, kepada kalian, di waktikum, terhadap waktu kalian. Padahal Allah sudah seringkali memberikan apa? Kelonggaran-kelonggaran waktu, perpanjangan waktu untuk kalian. Kan seperti itu ya. Wa fi qiraatin, dan di dalam sebuah qiraah, di dalam sebuah bacaan, bitahtiyati, dengan dibaca tahtiyah. Artinya tahtiyah ini ya di bawah. Tahtiyah. Di mana dibaca ya di bawah? Amma ta'malun dibaca amma
ya'malun, titik di bawah itu namanya. Tahtiyah itu namanya. Tahta. Wa fi qiraatin bitahtiyah dengan iya atau dua titik di bawah. Kalau fauqa kan fauqiyah itu titiknya di atas. Nah, kalau tahtiyah titiknya di bawah. Tahta fauqa kan atas, tahta bawah. Wa fi qiraatin bitahtiyah dengan dua titiknya di bawah. Jadi dibaca wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ya, paham ya? Iya. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Ya pada. Dan Allah mau baca ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Wa fihi, dan di dalam kalimat ini iltifatu anil khitabi adalah sindiran terhadap sebuah pembicaraan. Sindiran. Dalam kalimat ya'malun, mereka atau kalian. Jadi, luar biasa ayat ini. Ya, semoga hati kita senantiasa diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidayah gampang masuk, petunjuk masuk kepada hati kita sehingga hati kita itu mudah merasa peka dan mudah lunak, dan sehingga bisa mencapai predikat hati yang khusyuk atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi niyatil qabul bi jahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afatatma'una an yu'minu kalamallahi thumma yuharrifunahu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahu